हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम् निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति अथ परायया तदक्षरम् अधिगम्यते भाष्य तत्र का अपरा इति उच्यते ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः इति एते चत्वारः वेदाः शिक्षा कल्पो व्याकरणम् निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति अंगानि षडेषा अपरा विद्या अथ इदानीम् इयं परा विद्या उच्यते यया तद्वक्ष्यमाण विशेषणम्
अक्षरम् अधिगम्यते प्राप्यते अधिपूर्वस्य गमेः प्रायशः प्राप्त्यर्थत्वात् न च परप्राप्तेः अवगमार्थस्य वेदः अस्ति अविद्यायाः अपायः एव हि परप्राप्तिः न अर्थान्तरम् ननु ऋग्वेदादिबाह्याः तर्हि सा कथं परा विद्या स्यात् मोक्षसाधनं च या वेदबाह्याः या वेदबाह्या स्मृतयः याश्च काश्च कुद्रष्टयः सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्यतमो निष्ठा हि ता स्मृताः इति हि स्मरन्ते कुदृष्टित्वात् निष्फलत्वात् अनादेया स्यात् उपनिषदाञ्च ऋग्वेदादिबाह्यत्वं स्यात् ऋग्वेदादित्वे तु पृथक्करणम् अनर्थकम् अथ परा इति न वेद्य विषय विज्ञानस्य विवक्षितत्वात् उपनिषत् वेद्य अक्षर विषयं हि विज्ञानम् इह परा विद्या इति प्राधान्येन विवक्षितम् न उपनिषत् शब्दराशिः वेद शब्देन तु सर्वत्र शब्दराशिः विवक्षितः शब्दराशि अधिगमेऽपि यत्नान्तरमन्तरेण गुरु अभिगमनादिलक्षणम् वैराग्यं च न अक्षर अधिगमः संभवति इति पृथक्करणम् ब्रह्मविद्यायाः पराविद्या इति कथनं च इति મુંડક ઉપનિષદનો પ્રારંભ પરંપરાથી થયો અને અંગીરા મુનિ પાસે શૌનક મુનિ ગયા. ગઈ વખતે આપણે જોયું. અને શૌનક મુનિએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, કસ્મિન્નો ભગવો વિજ્ઞાતે સર્વમ વિજ્ઞાતમ સ્યાત. એવું તો કોઈક એવી વસ્તુ છે જેને જાણવા માત્રથી સર્વનું જ્ઞાન થઈ જાય. તો જ્યારે એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે કે જેને જાણવાથી સર્વનું જ્ઞાન થઈ જાય તો શું કહેવાનું હોય? આ એકને જાણી લો. પણ એને બધા ઉત્તર શું આપવામાં આવ્યો?
દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે. હંમેશા એટલા માટે વેદાંતમાં ગુરુ ને શિષ્યની આ મુશ્કેલી રહે છે. કેમ? પેલો શિષ્ય પૂછે શું અને ગુરુ ઉત્તર શું આપે, એટલે શિષ્યને એમ જ લાગે આ ગુરુજી કઈ સમજતા જ નથી, કે ભૂલતો જ જવાબ આપે. પૂછ્યું કોને જાણવાથી સર્વનું જ્ઞાન થઈ જાય, ઉત્તર શું મળ્યો? દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે. આ બે વિદ્યા જાણવા યોગ્ય છે. વિદ્યાની તો ચર્ચા જ નથી. જો સમજવાનું, કોને જાણવાથી સર્વનું જ્ઞાન થાય, પણ અહીંયા તો ચર્ચા શું કરી શરૂ કરી? દ્વે વિદ્યે. એટલે ટીકાકાર બહુ સરસ કે મુંડક ઉપનિષદમાં જ આવું છે એમ નથી. જો સમજો, તૈત્રીય ઉપનિષદમાં આ જ હાલત છે. ભૃગુર્વૈ વારુણિ વરુણમ પિતરમ ઉપસસાર. આ ભૃગુ વરુણનો પુત્ર પોતાના પિતા વરુણ પાસે ગયો. અધિહિ ભગવો બ્રહ્મેથી. હે ભગવાન, હે ગુરુજી, મને આ બ્રહ્મનો ઉપદેશ કરો. બ્રહ્મ શું છે દર્શાવવાના બદલે શું કીધું? અન્નમ બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત. આ અન્ન બ્રહ્મ છે એમ જાણી લે. પણ અન્ન શું છે તો મને ખબર જ છે. હવે શું કહે છે? આ અન્ન બ્રહ્મ છે. અન્ન બ્રહ્મ છે. પછી શું કીધું? પ્રાણ બ્રહ્મ છે, મનો બ્રહ્મ, વિજ્ઞાનમ બ્રહ્મ, આનંદમ બ્રહ્મ. કઠોપનિષદમાં એ જ છે. નચિકેતાએ પ્રશ્ન શું પૂછ્યો હતો? કે જ્યારે આ શરીર છૂટે ત્યારે કંઈક હોય છે કે નથી હોતું? બધા વૈજ્ઞાનિકો વર્ષોથી આ પ્રશ્ન જ કરી રહ્યા છે. કેટલાય વૈજ્ઞાનિકોએ કઈ કેવા જાત જાતના પ્રયોગો કર્યા. પેલો મરણ પથારીએ હોય ને, એમને શ્વાસ છૂટવાની તૈયારી જ હોય. એ લોકો શું કરે? પેલા આના શરીરનું વજન કરે, પછી પેલું પ્રાણ નીકળી ગયા, પાછું વજન કરવું, એટલું જ વજન છે, આ તો કઈ નીકળ્યું જ નથી. નીકળીને જાય ક્યાં? એટલે હવે શું કરવાનું? એટલે બીજો પ્રયોગ કર્યો. પેલાને બચારો આજે વિચાર, વૈજ્ઞાનિકો શું શું કરે ને આપણે જાણીએ તો આપણને તો કંપારી જ છૂટે. પેલું મરણ પથારી જ છે, એને પેલી એર ટાઈટ કાચની પેટી મૂકી દીધો કે પેલું કોઈ નીકળી જ નહીં શકે. આ એ લોકોની દ્રષ્ટિ. કઈ થયું નહીં, કાચ તૂટ્યો નહીં. અસ્થિતિ ચેત. નચિકેતા પ્રશ્ન શું? કોઈ કે છે આ શરીર શાંત થયા પછી કંઈક છે અસ્થિતિ છે, નાસ્તિ, કોઈ કે છે જ નહીં કઈ. તો ત્યાં પણ આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે કંઈક છે કે નથી. પણ યમરાજાએ શરૂ ક્યાંથી કર્યું? શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ મનુષ્ય મેતૌ. આ મનુષ્યના જીવનના બે જ લક્ષ્યો છે, એક શ્રેય છે અને બીજું પ્રેય છે. પૂછ્યું તું કે આ શરીર છોડીને કંઈક જાય છે કે નથી જતું? પ્રશ્ન ઉત્તર ક્યાંથી શરૂ થયો? શ્રેયશ્ચ પ્રેયશ્ચ. એમ અહીંયા પણ કીધું કોને જાણવાથી સર્વનું જ્ઞાન થાય છે. દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે. એમને માનું આ ગુરુજી કઈક ભાંગ પી રાખી છે. ગઈ વખતે આ બધું જોઈ ગયા. ક્રમો અપેક્ષિત, ક્રમની અપેક્ષા છે. ઉત્તર આપવામાં એક વિશેષ પ્રકારના ક્રમની અપેક્ષા છે. ધારો કે કોઈને એમ કહી દેવામાં આવે સીધું જ બધા પ્રશ્નનો ઉત્તર એક જ છે, બ્રહ્મ. કોને જાણવાથી સર્વનું જ્ઞાન થઈ જાય છે? ધારો કે ગુરુજીએ કીધું સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મને જાણવાથી. ચાલો, આ બધી શબ્દ છે પણ એનો અર્થ ખબર છે આપણને નથી. સચ્ચિદાનંદ શું છે એ ખબર નહીં હોય, બ્રહ્મ શું છે ખબર નહીં હોય. એટલે હું ધારો કે એમ કહું કે આ બ્રહ્મને જાણવાથી એમ જો કહું તો એને કઈ ફરક પડવાનો છે? યમરાજા પણ ધારો કે કહી શક્યા હોત છે બ્રહ્મ છે, નહીં કઈ ફરક પડે. ક્રમની અપેક્ષા, બ્રહ્મને જ જાણવાનું છે.
પણ એને જણાવવા માટે ગુરુજીએ એક ક્રમ પ્રાપ્ત કરવો પડે. એટલે અહીંયા કયો ક્રમ બતાવ્યો? દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે. બે પ્રકારની વિદ્યા મનુષ્યના જીવનમાં, બે પ્રકારની વિદ્યા છે, પરા છે અપરા છે. એમાં પરા વિદ્યાનું કહી દીધું, યયા અક્ષરમ અધિગમ્યતે, જેના દ્વારા આ અક્ષર બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે, એ વિદ્યાને પરા વિદ્યા કહેવામાં આવે. તો કે અપરા વિદ્યા કઈ છે? તત્ર કા અપરા ઇતિ ઉચ્યતે. શંકરાચાર્યજી કહે છે પરા વિદ્યા તો જેનાથી અક્ષર બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય એને પરા વિદ્યા કહેવામાં આવે. તો અપરા વિદ્યા કઈ છે? ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ અને પ્રથમ મલ્લ ન્યાય કહેવામાં આવે. આ સમજો. પ્રથમ મલ્લ ન્યાય એટલે શું? આજે આ વર્ષે જે પહેલા નંબરનો મલ્લ બન્યો હોય એને પછી પેલા શેરીના મલ્લ સાથે લડવાની શરૂઆત નહીં કરવાની. બીજા બધા લડાઈ કરીને આ બધામાંથી જે પહેલો નંબર આવે એને કોની સાથે લડવાનું હોય? પેલા ગયા વર્ષનો પહેલો નંબર આવ્યો હોય એની સાથે. એ જ રીતે ઋગ્વેદ, યજુર, આ ચાર શંકરાચાર્ય અહીંયા કોઈ વિસ્તાર જ નથી કરતા. સમજો, ફક્ત શું કહી દે? ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ ઇતિ એતે ચત્વારઃ વેદ. આ ચાર વેદ, આ ચાર વેદ શું છે? અપરા વિદ્યા. સમજો, જો ચાર વેદ અપરા વિદ્યા છે તો બાકીની બધાને તો પછી પૂછવાનું જ નથી. અને ચાર વેદને સમજવા માટે શાની જરૂર પડે? શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણમ, નિરુક્તમ, છંદ, જ્યોતિષમિતિ અને વેદાંગ કહેવામાં આવે. ષડ વેદાંગ. ચાર વેદ અને ચાર વેદના અધ્યયન માટે જે આવશ્યક જે છે એને શું કહેવામાં આવે? વેદાંગ. તો શ્રુતિ માતા સ્વયં કે છે ચાર. જો વિચારી જો, આપણે જે ભણી રહ્યા છીએ એ શું છે? મુંડક ઉપનિષદ ભણી રહ્યા છે. તો મુંડક ઉપનિષદ જે છે એ પણ વેદ જ છે. અને મુંડક ઉપનિષદ સ્વયં કહી રહ્યા છે કે આ વેદ અપરા વિદ્યા છે. પોતે જ કહી રહ્યા છે હું અપરા વિદ્યા છું. ઋગ્વેદ છે અપરા વિદ્યા, યજુર્વેદ અપરા વિદ્યા છે, સામવેદ અપરા વિદ્યા છે, અથર્વવેદ અપરા વિદ્યા છે. અને મુંડક ઉપનિષદ ક્યાં આવ્યું? આપણે જોઈ ગયા અથર્વવેદમાં આવ્યું. તો મુંડક ઉપનિષદ સ્વયં જ કે છે હું અથર્વવેદમાં છું અને અથર્વવેદ અપરા વિદ્યા છે. તો આ મુંડક ઉપનિષદ પણ શું થઈ ગયું? અપરા વિદ્યા. એટલે ચાર વેદ અને 6 અંગ એ શું છે? શંકરાચાર્ય સમજાવતા નથી, ટીકાકાર સમજાવે છે. ઋગ્વેદ કોને કહેવામાં આવે? બરાબર સમજો. દરેકની એક વ્યાખ્યા છે, દરેકની એક સમજ છે. ધારો કે આપણે એમ કહીએ આ રસાયણ શાસ્ત્ર છે, તો કે રસાયણ શાસ્ત્ર કોને કહેવાય? જો આ જ્યારે પણ તત્વની ચર્ચા કરીએ કે વિદ્યાની ચર્ચા કરીએ પછી એને એના પ્રકારે જ સમજવાનું હોય. ગુલાબને ગુલાબ તરીકે જ સમજવું પડે. પછી હું મારી રીતે મારો અર્થ કરું પછી ના હું તો આને આવી રીતે જ સમજુ, સમજ ના કોઈ પાડવાની. તો કે ઋગ્વેદ કોને કહેવામાં? નિયત પાદ અક્ષરાની યોજના. જે ઉપનિષદ જે છે, જે વેદ જે છે એ વેદના જે મંત્રો છે કેવા છે? નિયત પાદ અક્ષર યોજના. જેના મંત્રોના જે પદ છે, પાદ છે, અક્ષર છે. ઋગ્વેદ સમજાવવું હોય તો આ સમજાવવું પડે. આ સમજવા પછી પાછું એને સમજવું. પદ, પાદ, નિયત અક્ષર, ક, ખ, ગ, અક્ષર. અક્ષરને ભેગા મૂકીએ એટલે પદ બને.
એ પદને આપણે વિશેષ પ્રકારથી ગોઠવણ કરીએ ને વાક્ય કહેવામાં આવે. વર્ણ છે, અક્ષર છે, પદ, પાદ. મંત્રોમાં જેને પાદ એમ કહેવાય, જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતા અનુષ્ટુપ છંદ છે તો એમાં કેટલા પાદ છે? 4 પાદ. ગાયત્રી 24 અક્ષરનો મંત્ર છે, એના કેટલા પાદ છે? 8 અક્ષરના 3 પાદ. તો જેમ વેદમાં મંત્રો જે છે એના પાદ નિયત એટલે નિશ્ચિત છે. અક્ષર પણ નક્કી છે, પાદ પણ જેના નક્કી છે, નિશ્ચિત છે. નિયત પાદ અક્ષર યોજના એટલે મોટે ભાગેના મંત્ર. પછી બધા જ હોય એવું જરૂરી નથી. જો આને સપ્તપર્ણી ન્યાય કહેવાય. જો આપણે અત્યારે તમારા રસ્તા પર છે ને, બધે જ છે, બહાર રસ્તા પર સપ્તપર્ણી રોપેલી છે. સપ્તપર્ણી કેમ કહેવામાં આવે? તો કે એના દરેક એક જ્યાં અંકુર છે, અંકુરમાંથી જયારે પાંદડા નીકળે તો એ પાંદડા કેટલા હોય? 7 હોય, એટલે એને સપ્તપર્ણી કહેવાય. પણ એવું જરૂરી નથી કે બધા જ 7 હોય. જો આ સમજો, ક્યાંક ક્યાંક 5 પણ હોય ને ક્યાંક 8 પણ હોય. 7 જ હોય એવું જરૂરી નથી. પણ બહુલ એટલે બાહુલ્ય કહેવાય એને સંસ્કૃત. મોટે ભાગે બધે શું છે? 7 પર્ણ છે. અને એટલે એને શું કહેવામાં આવે? વૃક્ષનું નામ જ પડી ગયું સપ્તપર્ણી. એ જ રીતે ઋગ્વેદમાં એટલે કે મોટે ભાગેના બધા જે મંત્રો જે છે એ મંત્રોના પાદ અને અક્ષર કેવા છે? નિશ્ચિત છે. અને એને ઋગ્વેદ કહેવામાં આવે. અનિયત પાદ અક્ષર યોજના યજુર્વેદ. આ યજુર્વેદના જે મંત્રો જે છે એમાં કશું નિશ્ચિત નથી. કોઈકમાં પેલા 2 પાદ પણ હોય, કોઈ મંત્રમાં 5 પાદ પણ હોય, અને એક પાદમાં 8 જ અક્ષર હોય એવું પણ જરૂરી નથી. એટલે જ્યાં નક્કી નથી, એટલે મોટે ભાગેના મંત્રો આવા પાદ અને અક્ષરના નિયત અક્ષર વાળા હોય એવું જરૂરી નથી. એને યજુર્વેદ કહેવામાં આવે. ગીતિ સામવેદ. સામવેદ એટલે કે જેનું ગાન કરવામાં આવે. એ મંત્રો જે છે એનું ગાન કરવામાં આવે એટલે એને ગીતિ કહેવામાં આવે. અથર્વવેદ. અથર્વવેદ કોને કહેવામાં આવે? અર્થ આદિ, જેમાં આ અર્થ સમજાવવામાં. બહુ સુંદર છે. અનેક પ્રકારના અર્થ એટલે આપણે ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ એમ કહીએ ને. અર્થ એટલે સમૃદ્ધિ, સંપત્તિ. તો જેમાં સંપત્તિ છે, સમૃદ્ધિ છે, આ ગ્રહ આદિ જે આપણે નડી રહ્યા છે તો એની ગ્રહ શાંતિ માટેના જે મંત્રો જે છે, આ બધા જે ઉપાયો જેમાં બતાવવામાં આવ્યા છે, પ્રાર્થના દર્શાવવામાં આવી છે, એને શું કહેવામાં આવે? અથર્વવેદ. આમ ઋગ્વેદ છે, યજુર્વેદ છે, સામવેદ છે, અથર્વવેદ. આ 4 વેદ છે. શ્રુતિ માતા કે છે આ 4 વેદ અપરા વિદ્યા છે. અને 4 વેદને સમજવા માટે શિક્ષા કલ્પ. તો કે શિક્ષા કોને કહેવામાં આવે? અકારાદિ વર્ણાનામ સ્થલકરણ પ્રયત્ન બોધકમ. તૈત્રીય ઉપનિષદમાં આપણે જોઈ ગયા. શિક્ષાવલ્લી, પહેલી જ વલ્લીનું નામ શું છે? શિક્ષાવલ્લી. શિક્ષામ વ્યાખ્યાસ્યામઃ. શિક્ષા એટલે કે અકારાદિ વર્ણાનામ. આ અકાર આદિ જે વર્ણ જે છે એ સર્વ વર્ણનું ઉચ્ચારણ ક્યાંથી કરવામાં આવે, કયું સ્થાન છે, કેટલો પ્રયત્ન છે, આ બધું જે દર્શાવે છે એને શું કહેવામાં આવે? શિક્ષા. આખું શિક્ષા શાસ્ત્ર છે. યાજ્ઞવલ્ક મુનિએ આ શિક્ષા શાસ્ત્રની રચના કરી. આપણે જો સંસ્કૃત ભાષા જે છે એ બહુ વ્યવસ્થિત છે. આપણે મન ફાવે એમ કરીને પછી વિચાર કરીએ કે ભગવાન મને કર્મફળ આપે. આજકાલ જે ચાલી રહ્યું, જો આજથી નવરાત્રી શરૂ થાય છે, લોકો એવા જાત જાતના કઈ મંત્ર ને પેલા પેપર વાળો એ પેલા જાત જાતના મંત્રો લખતો રહે. મંત્ર લખ્યા તે પણ કેવી રીતે ઉચ્ચારણ કરવું? શિક્ષા એટલે કે ઉચ્ચારણ કરવાની પદ્ધતિ.
કયો મંત્ર કેવી રીતે બોલવો, ક્યાંથી બોલવો, કયું સ્થાન છે, એટલું જ નહીં, પેલું જે લખેલું હોય ને એમાં પેલી જોડણીમાં એટલી બધી ભૂલો હોય. લોકોને બધા પાછા પેપર વાળાને, બધા ટીવી વાળાને પાછું કોમ્પિટિશન ચાલે. અને દરેક ટીવી વાળો પેલો એક ગુરુજીને બેસાડે. અને પેલો ગુરુજી પછી ઉપાય બતાવે. આજે નવરાત્રીનો પહેલો દિવસ છે, પહેલા દિવસે આટલું આટલું કરવાનું, ગાયને આ ખવડાવવાનું, કૂતરાને આ ખવડાવવાનું, ને બ્રાહ્મણોને આ જાત જાતું કરતા. પણ કેવી રીતે મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરવું એ શીખવું પડે. એટલે હું કહું તમને વારંવાર, 3 વર્ષ અમે આશ્રમમાં ભણ્યા, પણ રોજનો 1 કલાકનો વર્ગ કયો હતો? વેદ પાઠ નો હતો. ઘણા મારી પાસે આવીને કે આ જરાક શીખવી દેજો. આ જરાક એટલે શું? પહેલા તું આ બોલતા તો શીખ, પછી આ મંત્રની વાત આવે. ક ખ ગ ઘ. અને એમાં આ દક્ષિણ ગુજરાતમાં પેલો શ શ અને સ તો શું છે? એ તો ઉપર વાળો જ જાણે. જાસન, હુરત, વલહાડ. શિક્ષા શાસ્ત્ર છે, આપણને શીખવે કેવી રીતે ઉચ્ચારણ કરવું, એને શિક્ષા શાસ્ત્ર છે. કલ્પ, કલ્પ કોને કહેવામાં? ના, શિક્ષા વ્યાકરણ નહીં છે. હા, કલ્પ બરાબર. કલ્પ તો કે આ બધા જે મંત્રો જે આપણને આપવામાં આવ્યા છે, એ મંત્રો જે છે એને કયા મંત્રને કયા ક્રમથી કયા યજ્ઞમાં એનો ઉપયોગ કરવો એ દર્શાવવામાં જે આવે એને શું કહેવાય? કલ્પ. એટલે કે આખો યજ્ઞ કર્મનો ક્રમ દર્શાવવામાં આવે. પહેલે કઈ વિધિ કરવી, કેવી રીતે કરવી, એ વિધિમાં કયા પ્રકારના દ્રવ્યનો ઉપયોગ કરવો, એ વિધિ દરમિયાન કયા મંત્રનો ઉપયોગ કરવો, એ વિધિમાં કયા દેવતાની પૂજા કરવી. એનો અર્થ શું? આખો ક્રમ છે. જે વિધિ છે, વિધિમાં પણ અનેક વસ્તુઓ છે. એના દેવતા છે, દેવતાનું સ્થાપન છે, દેવતાના મંત્ર છે, યજ્ઞ છે, યજ્ઞ કુંડ છે, મંત્ર છે, મંત્રનું ઉચ્ચારણ છે. એ મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરીને કયા કયા દ્રવ્યની આહુતિ આપવી, આ બધું જે સમજાવવામાં આવ્યું છે એને શું કહેવાય? કલ્પ. નિરુક્ત વ્યાકરણમ, પદ સાધુત્વ બોધક ગ્રંથ વ્યાકરણમ. આગળ કયું કે અક્ષર વર્ણ છે, ક ખ ગ બધા શું કહેવાય? વર્ણ. પછી અક્ષર છે, અક્ષ છે, જ્ઞ છે, ત્ર છે, એ બધા શું કહેવાય? આપણે જયારે ક એમ બોલીએ ને તો ત્યાં ખાલી કકાર નથી બોલતા, અ પેલો અંદર આવી જાય એટલે અક્ષર બની જાય. તો પદ હોય પછી અક્ષર હોય, એ પદની વિશેષ ગોઠવણ કરો, એટલે કે વર્ણ કે અક્ષરની ગોઠવણ કરીને પદ બનાવવામાં શબ્દ બને. એ શબ્દની યોજના કરીને વાક્ય બને. પણ એ પદ સાધુત્વ, જો આ સમજો, વ્યાકરણ એટલે પદ સાધુત્વ, એટલે કે એ શબ્દ યોગ્ય હોવો જોઈએ. ઘણી વાર એવું થાય કે વ્યાકરણમાં આ વ્યાકરણ આપણે જેવી રીતે માનીએ છીએ, આપણે રામ 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 એટલું જ વ્યાકરણ નથી. આ સાધુત્વ એટલે કે એની યોગ્યતા હોવી જોઈએ. કેટલીક વાર એવું થાય કે વાક્ય બરાબર છે પણ એની યોગ્યતા ન હોય. બાલક પયઃ પીબતી, બાળક દૂધ પીએ છે, આ વાક્ય છે. બાલક અગ્નિ પીબતી, વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ બરાબર છે, બાળક અગ્નિ પીએ છે. વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ શું થયું? યોગ્ય છે, પણ અર્થની દ્રષ્ટિએ સાધુત્વ છે ને. એટલે પયઃ પીબતી બરાબર છે, દૂધ પીએ છે, પણ અગ્નિ પીબતી એમ કહું તો
એટલે પદની સાધુતા એટલે કે યોગ્યતા પણ જોવી પડે. તિષ્ઠન ચાલતી, તિષ્ઠન ચાલતી, ઉભો ઉભો ચાલે છે, ઉભો પણ રહ્યો છે અને ચાલે પણ છે. શક્ય છે? વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ તો બરાબર છે, પણ અર્થની દ્રષ્ટિએ શું થવાનું? ઉભા રહેવું અને ચાલવું બે વિરુદ્ધ ક્રિયાઓ છે. જ્યારે વિરુદ્ધ ક્રિયાઓ હોય તો પછી એની યોગ્યતા થઈ, સાધુત્વ થયું. તિષ્ઠન ગાયતી કહેવાય, ઉભો ઉભો ગાય છે એ બરાબર, પણ ઉભો ઉભો ચાલે છે એમ બોલી શકીએ? તો વ્યાકરણ આપણને શું સમજાવે કે કયા પદનો ક્યાં ઉપયોગ કરવો, એની યોગ્યતા શું છે, અને એ પદ દ્વારા કેવી રીતે આપણે વ્યાકરણ એટલે કે વાક્યની રચના કરી શકીએ. જો હમણાં પેલો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે, વ્યાકરણ ખબર નહીં હોય ને એટલે પછી ગોટાળે ચડીએ. સ્મરણે ન વિનશ્યતિ, દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ નો સ્તોત્ર છે, છેલ્લું શું છે? સ્મરણે ન વિનશ્યતિ. બરાબર. હવે સ્મરણે ન, પેલો લખવા મળે શું? સ્મરણે ન વિનશ્યતિ, સર્વ પાપમ ન વિનશ્યતિ. પદ શું છે ખબર નથી. જો વ્યાકરણ ભણેલો હોય તો ખબર હોય, નહીં તો શું થવાનું? ખોટો જ. કેમ? સ્મરણે ન વિનશ્યતિ એમ નથી. સ્મરણે ન તૃતીય વિભક્તિ થઈ, સ્મરણ માત્રથી. આ દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ સ્મરણ માત્રથી, સર્વન સ્મરણ માત્રથી, એ પેલી વિભક્તિ થઈ, ત્રીજી વિભક્તિ છે. અને શું કહેવાય? પદ સાધુત્વ. સ્મરણે ન, પેલો ન કોની સાથે જોડાયેલો છે? પેલો સ્મરણે સાથે છે, એ વિભક્તિ. ખરેખર એન શબ્દ છે. સ્મરણ, સ્મરણે ન, એ તૃતીય વિભક્તિ બતાવે છે ત્યાં. ન વિનશ્યતિ નહીં, સ્મરણે ન વિનશ્યતિ. એટલે એને વ્યાકરણ કહેવાય. અત્યંત આવશ્યક છે. કોઈ પણ સંસ્કૃત તમે સ્તોત્ર હોય કે પુસ્તક હોય, સંસ્કૃત હાથમાં લીધું, વ્યાકરણ વગેરે બધી વસ્તુ કેવી થઈ જાય? નકામી. ભલે ને પછી પૂરો 400 પાનાનું પુસ્તક લખ્યું હોય, પણ જો વ્યાકરણ નહીં ખબર હોય તો પછી અર્થ પણ શું થવાનો? અલગ જ થઈ જાય. વ્યાકરણ શિક્ષા કલ્પ વ્યાકરણ નિરુક્તમ. પણ આ બધાની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? ધાતો હો, આ ધાતુ છે. વ્યાકરણમાં શરૂઆત ક્યાંથી થાય? ગમ ધાતુ. પછી એ ધાતુ સાથે અનેક પ્રકારથી કંઈક ને કંઈક જોડવામાં આવે. 18 થી 20 ઉપસર્ગ છે. હૃ એક જ ધાતુ છે. હૃ એક ધાતુ. હૃ નો અર્થ શું થાય? હરતી તિ હૃ, હરણ કરવું, લૂંટી લેવું. પણ એની સાથે જયારે ઉપસર્ગ લગાવવામાં આવે તો એનો અર્થ શું થઈ જાય? વર્ણ આગમ. આપણે ગુજરાતીમાં છે આ બધા શબ્દો. હૃ પરથી હાર એમ બને. વિહાર, સંહાર, આહાર, પ્રહાર. શું થઈ ગયું? અર્થ બદલાઈ ગયો. રૂ એટલે હરણમ, જૂટી લેવું. પણ આ શબ્દ બોલીએ, આહાર, વિહાર, સંહાર, પ્રહાર, તો શું થઈ જાય? અર્થ બદલાઈ ગયા. જો એટલે જ કહું, સંસ્કૃત વ્યાકરણ બહુ મજાનું, કંટાળાજનક નથી, બહુ મજાનું. આહાર, વિહાર, સંહાર, પ્રહાર. અને એટલે કે છે આ નિરુક્તની પણ જરૂર પડે કે વેદના જે શબ્દો જે છે એ વેદના શબ્દનો કયા પ્રકારે અર્થ કરવો, એ બહુ અલગ વસ્તુ. જો અહીંયા જ આવશે આપણે, અહીંયા જ આ મંત્રમાં પેલું અધિગમ્યતા આવશે ને, શંકરાચાર્ય સ્વયં સમજાવશે આપણને. પેલો ગમ ધાતુ સાથે પેલો અધિ ઉપસર્ગ લાગી ગયો.
તો પછી એનો અર્થ આખો બદલાઈ જાય. ગમ ગચ્છતિ, ગમ એટલે ગમન કરવું, જવું, ચાલવું. પેલું અધિગમ એમ કહીએ એટલે એનો અર્થ બદલાઈ ગયો. તો આ બધા વેદના શબ્દોની જે સમજ આપણને આપે, વર્ણ આગમ કોનું કોની સાથે જોડાણ થઈ જાય, કોની સાથે જોડાણ ન થાય. એટલે વર્ણ આગમ, વર્ણ વિપર્યશ્ચ, વર્ણ વિકારનાશો, આ બધા પ્રકારથી જે દર્શાવવામાં આવે એને શું કહેવાય? નિરુક્તમ. આપણે સીધી ભાષામાં કહીએ તો વેદના શબ્દોના અર્થ દર્શાવવામાં જેમાં આવ્યા છે. એટલે ડિક્શનરી, ખરેખર તમે જો ને તો વેદની ડિક્શનરીને નિરુક્ત કહેવામાં. ડિક્શનરી નિરુક્તમ. અહીંયા ચોથું આવ્યું ને, શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ અને નિરુક્ત. તો નિરુક્ત એટલે વેદની ડિક્શનરી છે. કયા શબ્દને કયા પ્રકારના અર્થમાં લેવું એ આપણી રીતે નહીં કરી શકીએ આપણે. હંમેશા એટલે એક જ દ્રષ્ટાંત, વ્યવસાય. તો વ્યવસાય કોને કહેવામાં આવે? આપણી ભાષામાં ગુજરાતીમાં વ્યવસાય એટલે શું થાય? ધંધો, વેપાર, વણિજ. પણ સંસ્કૃતમાં વ્યવસાય એટલે શું છે? નિર્ણય, નિશ્ચય, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ. વેપારી બુદ્ધિ કરવાની આપણે જયારે બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરીએ ત્યારે ભગવાને એવું કીધું, વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એકૈહ. વ્યાપારી બુદ્ધિ રાખવી. નિશ્ચય એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ, નિર્ણય કરવો. ગઈકાલે આપણે જો નિશ્ચયેન યોક્તવ્ય, નિશ્ચય આપણો જ છે. જો આ સમજ, કોઈને દોષ આપવાનો જ નહીં. આપણે શું કરીએ ને, આપણે શું વાંચીએ ને, આપણે શું વાત કરીએ ને, એ આપણા પર આધારિત છે, બીજા કોઈના પર આધારિત છે. આપણે પેલું ચિત્રલેખા વાંચીએ પછી વિચાર કરીએ ભગવાન મારા પર કૃપા કરે. આપણી બુદ્ધિ ચિત્રલેખા ભટકતી હોય. નિશ્ચયેન યોક્તવ્ય એટલે કે કોઈ પણ શબ્દનો શું અર્થ કરવો એ નિર્ણય કોણ કરી આપે? નિરુક્તમ. જ્યોતિષમ ના છંદ, છંદ પદ્ય નિયમ બોધકમ શાસ્ત્રમ છંદ શાસ્ત્રમ. ગુરુ, લઘુ, આ બધા ધારો કે ભગવદ ગીતા છે. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે, આ પહેલો પાદ થયો. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે. તો એક 8 જે અક્ષરો જે છે, એ 8 અક્ષરોમાં કયો અક્ષર લઘુ હોવો જોઈએ, કયો અક્ષર ગુરુ હોવો જોઈએ, આ બધા નિયમો છે ને છંદ શાસ્ત્ર કહેવાય. આપણે બધું સ્કૂલમાં ભણી ગયા પણ બધું ભૂલી ગયા છે. આ બધું આપણે સ્કૂલમાં શીખવેલું જ છે. બધા છંદ આપણને શીખવવામાં આવતા. એ છંદમાં પેલું લઘુ આપણે લખાવતા, તમને યાદ હોય તો આમ પેલું ચંદ્ર કરાવે, લીટી કરાવે ને આખું શાસ્ત્ર. એટલે કે તમારે ધારો કે મારે મંત્ર બનાવવો હોય તો મારે અનુષ્ટુપ છંદમાં મંત્ર બનાવવો હોય તો એ મંત્રના પછી મારે શું કરવો પડે? 8 અક્ષર હોવા જોઈએ. પણ એ 8 અક્ષરમાં કયો લઘુ ને કયો ગુરુ એ બધા નિયમ છે ને એને શું કહેવાય? છંદ શાસ્ત્ર. એટલે શું કે છે? પદ્ય નિયમ બોધકમ. એનું નિયમ એટલે કે પદ્યના નિયમનું બોધક એટલે કે જ્ઞાન કરાવનાર જે શાસ્ત્ર છે એને છંદ શાસ્ત્ર કહેવામાં આવે. જ્યોતિષમ. જ્યોતિષ 2 પ્રકારના, જા સમજ. એક ગણિત જ્યોતિષ કહેવાય અને ફલિત જ્યોતિષ કહેવાય. ગણિત જ્યોતિષ અને ફલિત જ્યોતિષ. ગ્રહાદિનું કયું સ્થાન છે એનું કયું સ્થાન એટલું જ નહીં. ધારો કે એમ કહીએ કે શનિ અત્યારે વૃશ્ચિક રાશિમાં છે તો એનું આખું ગણિત છે. એ કેટલા વર્ષ ત્યાં રહેશે, કેટલા મહિના રહેશે, પછી એની ગતિ કેવી છે, એની વક્રી ગતિ છે કે સીધી ગતિ છે, આ બધું ગણિત છે. એ ગણિત જ્યોતિષને આધારે ફલિત જ્યોતિષ બને.
જો પેલી ગણતરી જ ખોટી હોય તો પછી એનું ફલકથન શું થવાનું? ખોટું જ થવાનું. એટલે જ કહું, આ બધા આ રસ્તો જ્યાં જોઉં ત્યાં પેલું બોર્ડ હોય જ, જ્યોતિષ કાર્યાલય, ગમે એટલે જ્યોતિષ કાર્યાલય. લોકોને પણ પાછું શું છે, ગમે તે દુકાન ખોલો ને તમારું વેચાવાનું જ છે. મારા બાપુ છે બધું મને ઘણું બધું શીખવી દે. જો વ્યવહારિક રીતે બધું ઘણું શીખવી દે. જે બોમ્બે શક્યતા પેલી રીંગણ વાળી હોય ટોપલો લઈ ત્યાં જો સમજો. હવે આ બધું એક લારીમાં ઘણા બધા શાક હોય. નહીં તો પહેલા તો શું હતું, પેલું એક રીંગણ વાળી હોય, એક દૂધી વાળી હોય, એક ભીંડા લઈને આવે, એક ટામેટા લઈને. પહેલા એવું જ હતું. જો કોક પેલું રીંગણ હોય એને ઉગાડે એટલે પેલું રીંગણ વેચવા આવો. જેને ઘરે પેલા મરચા ઉગ્યા તો મરચા વેચવા જાણે સીધા જ એ લોકો આવીને વેચી જતા. એટલે બાપુજી હંમેશા કહેતા કે રીંગણ વાળી એની ટોપલો લઈને બેસે ને સાંજ પડે ને એને બધા રીંગણ વેચાઈ જાય. અને બધા પાછા વણીને જ લેતા હોય. બધા વણીને લે અને છતાંય સાંજ પડે એનો ટોપલો તો શું થવાનો? ખાલી જ થઈ જાય. એટલે તમે ગમે તે કાર્યાલય ખોલો એ ચાલવાનું જ છે. આ બધી અપરા વિદ્યા છે, સમજો. હા, અપરા વિદ્યા બધું જ ચાલે. પછી જ્યોતિષમ તો કે જ્યોતિષ ની આપણને શું જરૂર પડે? વેદનું અધ્યયન કરવું છે તો જ્યોતિષની ક્યાં જરૂર પડી? કેમ? કારણ કે કયા ગ્રહ છે, કયા ગ્રહને કારણે શું થાય છે એ જાણ્યા પછી જ આપણે અથર્વવેદમાં કહેવામાં આવ્યું ગ્રહ શાંતિ કરવી હોય. પણ આ જ્યોતિષ જ નહીં ખબર હોય તો કયા ગ્રહની શાંતિ કરવી? હમણાં જ મને કોકે પૂછ્યું, તમે શનિની શાંતિ કરી આપો કે નહીં? સંન્યાસી શનિની શાંતિ નહીં કરે. વેદાંત ભણવું હોય ને તો શનિને સાચવવાનો, તો જ વેદાંત ભણાય. જો આ સમજ, શનિ ને ગુરુનો સંબંધ થાય નહીં ત્યાં સુધી પેલો વેદાંત ભણે જ નહીં. ગમે એટલો મોટો એ પંડિત હોય ને શાસ્ત્રનો, પણ વેદાંતમાં રુચિ ત્યારે જ થાય જ્યારે એને ગુરુ ને શનિનો સંબંધ હોય. આ સમજ, એટલે શનિ વેદાંત માટે કામ નો થાય. આપણે શનિની શાંતિ કરો એટલે શનિની શાંતિ કરતી પેલો વેદાંત જતું રહે. એટલે મેં જવાબ જુદી રીતે આપ્યો. મેં કહ્યું સંન્યાસી શનિની શાંતિ નહીં કરે. જ્યોતિષ વિના બધી ખબર નહીં પડે. એટલું જ નહીં, યજ્ઞ કરવો હોય તો યજ્ઞ કરવા માટે મુહૂર્તની જરૂર પડે. જો યજ્ઞ કરવામાં આવે ત્યારે પહેલું પેલું અગ્નિ સ્થાપન કરે. કેટલીક તિથિઓ અને કેટલાક દિવસોમાં અગ્નિ સ્થાપનની મનાઈ છે. એટલે આપણે જેમ માનતા કે રોજ જ હું કરું, નહીં થાય. જે તિથિએ અથવા તો જે દિવસે અગ્નિ સ્થાપનની મનાઈ હોય એ દિવસે તમે યજ્ઞ કરી શકો જ નહીં. અથવા તો શું કરવું પડે? આગલે દિવસે તમારે અગ્નિ સ્થાપન કરી લેવું પડે અને પછી અગ્નિને જીવંત રાખવાનો, પછી બીજે દિવસે તમે કરી શકો. જો હમણાં જ એવું થયું એક જગ્યાએ, તો જે દિવસે એમને કરવાનું હતું એ દિવસે અગ્નિ સ્થાપન હતું જ નહીં, તો પછી શું કરવાનું? આગલે દિવસે કરી લેવું પડે તમે. અને આગલે દિવસે કર્યા પછી આખી રાત અગ્નિ શું રહો, પછી બીજે દિવસે માચીસ નહીં લગાવવાની. જો સમજો, કાલે કરી દીધું ને આજે પાછું કરીએ. આજકાલ બ્રાહ્મણો હોશિયાર, આખી રાત કોણ આહુતિ આપવા બેસે? એટલે શું કરે ખબર? આજે આમ શંકર ભગવાનને આપણે પાણીની ગળતી મૂકીએ ને એમ પેલું ઉપર ઘીનો આખો મોટો કળશ મૂકી દે. એટલે એમાંથી નહીં પણ તો પછી એમાંથી યજ્ઞ કુંડમાં સ્થાપન કરવું પડે. અગ્નિ સ્થાપન એક ક્રિયા છે. એટલે તમારું અખંડ દીવાને કઈ લાગે વળગે નહીં. અગ્નિ સ્થાપન ત્યાં કરવાનું. એટલે સ્થાપન કર્યા પછી એને આપણે રાખવો પડે જીવન. એટલે પછી આ 5 દિવસનો યજ્ઞ કરે એમાં એવું જ કરવું પડે ખરેખર. તો એકવાર સ્થાપન થઈ ગયું પછી 5 દિવસ રાખવા માટે શું કરવાનું? પેલું કળશ જ કરી દેવો પડે.
એટલા માટે આ જ્યોતિષની જરૂર પડે. કયા ગ્રહ છે, આ કયા ગ્રહ છે, આજે કયો ગ્રહ છે, આજે કઈ રાશિ છે, આ બધીની જરૂર પડે. ગ્રહની સ્થિતિ કઈ છે, રાશિ કઈ છે, નક્ષત્ર કયું છે. અને એટલા માટે આ જ્યોતિષ પણ વેદની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો જ્યોતિષ પણ આવશ્યક છે. આમ 4 વેદ અને 6 વેદાંગ. જ્યોતિષમિતિ શ્રુતિ માતા કહે છે આ 6 વેદાંગ અને 4 વેદ અપરા વિદ્યા છે. જ્યાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે અપરા વિદ્યા છે એટલે પ્રશ્ન શરૂ થઈ ગયો. અથ પરાયયા તદક્ષરમ અધિગમ્યતે. અને જેના દ્વારા જો એટલે જ કહું, પૂછ્યું એવું હતું કે કોને જાણવાથી સર્વનું જ્ઞાન થઈ જાય, પણ ઉત્તર શું આપ્યા? દ્વે વિદ્યે વેદિતવ્યે. 2 વિદ્યા છે, પણ પરાવિદ્યા છે. પરાવિદ્યા કોને કહેવામાં આવે? અપરાવિદ્યામાં તો શું કહી દીધું? ઋગ્વેદ આદિ બધા કહી દીધા. તો કે તો પછી હવે પરાવિદ્યા કઈ? આ તો બધું નીકળી ગયું. તો કે પરાવિદ્યા રહ્યું શું બાકી? જાય ઋગ્વેદ થી જો શરૂ કર્યું હોય તો હવે બાકી શું રહ્યું? તો કે તો પછી પરાવિદ્યા કોને કહેવામાં આવે? યયા તદક્ષરમ અધિગમ્યતે. જેના દ્વારા અક્ષર બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય એ પરાવિદ્યા. એટલે શંકરાચાર્યજી સ્વયં અહીંયા આપણને સમજાવશે. અથ ઇદાનીમ ઇયમ પરાવિદ્યા યદા તદક્ષરમ વક્ષમાણ વિશેષણમ અક્ષરમ અધિગમ્યતે. જેના દ્વારા વક્ષમાણ વિશેષણ, હજી આપણને ખબર નથી શું છે અક્ષર, પણ જેના દ્વારા અક્ષરનું જ્ઞાન થાય છે, અક્ષરને જાણવામાં આવે છે, એને પરાવિદ્યા કહેવામાં આવે. પણ શંકરાચાર્યજી કહે છે અધિગમ્યતે પ્રાપ્યતે. અધિગમ્યતે એટલે કે જેને પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. તમે આ અધિગમ્યતે પ્રાપ્યતે અર્થ કેવી રીતે કર્યો? એટલે શંકરાચાર્ય સ્વયં સમજાવે છે. અધિપૂર્વસ્ય ગમે હે પ્રાયશઃ પ્રાપ્તિ અર્થત્વાત. તો આગળ કહ્યું અહીંયા નિરુક્તની જરૂર પડે કે ગમ ધાતુની આગળ જ્યારે અધિ ઉપસર્ગ લગાવવામાં આવે, પ્રાયશઃ એટલે કે મોટે ભાગે એનો અર્થ શું કરવામાં આવે? પ્રાપ્તિ. ન ચ પરપ્રાપ્તે અવગમાર્થસ્ય ચ ભેદઃ અસ્તિ. પણ અહીં બીજી વસ્તુ પણ છે. અવગમાર્થસ્ય પ્રાપ્તે એ ભેદઃ ન અસ્તિ. જેના દ્વારા બ્રહ્મ અક્ષરની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો કે અહીંયા પ્રાપ્તિ કરવી એનો શું થયો? અત્યારે મારી પાસે નથી અને પછી હું શું કરું? એને પ્રાપ્ત કરું, એવું છે. શંકરાચાર્યજી કહે છે ખરેખર અક્ષર પ્રાપ્ત કરવાનો નથી. કેમ? અવગમાર્થસ્ય અધિગમ્યનો બીજો શું થાય? અવગમ. અવગમ અહીંયા પણ પાછું ઉપસર્ગ કે ગમની સાથે કયો છે? અવગમ. એટલે જ્ઞાનના અર્થમાં છે. ખરેખર અહીંયા કયા અર્થમાં થાય? જ્ઞાનના અર્થમાં. તો કે અક્ષર બ્રહ્મને પ્રાપ્ત નથી કરવાનું, અક્ષર બ્રહ્મને જાણવું એ જ પ્રાપ્તિ છે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? જ્ઞાન અને પ્રાપ્તિ બેની વચ્ચે કોઈ ભેદ છે જ નહીં. જાણવું એ જ પ્રાપ્તિ છે. દ્રષ્ટાંત કયું? દશમઃ નાસ્તિ. દસમો ખોવાઈ ગયો. શું કરવાનું? હું દસમો છું. જાણવું એ શાની પ્રાપ્તિ છે? હું દસમો છું જાણ્યો એ દસમાની પ્રાપ્તિ છે. શંકરાચાર્યજી સમજાવે કે આ જાણવું જ પ્રાપ્તિ કેવી રીતે બને? અવિદ્યાયાઃ અપાયઃ એવ હિ પરપ્રાપ્તિ લક્ષણ. તો શું થયું? દસમો ખોવાઈ ગયો. પણ દસમો કેમ ખોવાઈ ગયો? વિચાર.
દસમો ખોવાઈ ગયો આમ જયારે કહેવામાં આવ્યું તો દસમો ખોવાઈ ગયો એવું કેમ કહેવામાં આવ્યું? કારણ કે હું દસમો છું એ જાણતો નથી. અવિદ્યાયા, પોતાને દસમો ન જાણવું એ શું થઈ ગયું? દસમાની અપ્રાપ્તિ. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે અવિદ્યાયા અપાય, અપાય નિવૃત્તિ. તો દસમાને જાણવું નો અર્થ પણ ખરેખર શું છે? જો શંકરાચાર્ય બહુ જ અદભુત ચર્ચા કરે છે. સમજો, અક્ષર બ્રહ્મને ખરેખર જાણવાનું નથી. જો તમે એમ કહેશો કે હું અક્ષર બ્રહ્મને જાણું છું અથવા જાણવાનો પ્રયત્ન કરું છું તો એ બહુ મોટી મુશ્કેલી છે. એટલે શંકરાચાર્ય શું કહે છે? ખરેખર અહીંયા જે અવગમાર્થ એટલે કે જ્ઞાનના અર્થમાં જે સમજાવવામાં આવ્યું, ખરેખર અહીંયા જ્ઞાન પણ નથી. કેમ? અવિદ્યાયા અપાય, ખરેખર અક્ષર બ્રહ્મ બાબતની જે અવિદ્યા છે એની શું કરવાની છે? નિવૃત્તિ કરવાની. દસમો પ્રાપ્ત કરવાનો નથી, દસમાને જાણવાનો નથી ખરેખર. તો જો આ વિચારજો, હું દસમો છું એ અજ્ઞાનની શું કરવાની છે? નિવૃત્તિ કરવાની. સંપૂર્ણ વેદાંત શાસ્ત્ર શું કરે છે? અવિદ્યાની નિવૃત્તિ કરે છે. એકવાર અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ પછી શું છે? હવે હું બ્રહ્મ પ્રાપ્ત કરું. અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાનમ તેન મુખ્યંતિ જંતવઃ. માત્ર સંપૂર્ણ વેદાંત શાસ્ત્ર, સંપૂર્ણ ઉપદેશ શાના માટે છે? અવિદ્યાની નિવૃત્તિ માટે. આ સમજો, તમે તો સ્વતઃ સિદ્ધ સ્વપ્રકાશ આત્મા છો જ. કોઈને કઈ કેવું નહીં પડે તું છે, પણ તું કોણ છે એમ પૂછે. જો દસમામાં પણ એવું છે, હું છું એ તો એને ખબર જ છે. જે દસમો એમ કે છે કે જે એમ કે છે કે દસમો ખોવાઈ ગયો એને પણ ખબર તો છે જ કે હું છું. પોતાના અસ્તિત્વ માટે, પોતાની ચેતનતા માટે એને જ્ઞાન આપવાની જરૂર જ નથી. હું છું અને હું ચૈતન્ય છું તો બધાને જ ખબર છે. એમ જયારે પેલો રડી રહ્યો છે ત્યારે એને ખબર તો છે જ કે હું છું. અને એને જયારે પૂછે તું કોણ છે? હું રમેશ છું. પણ તું રમેશ કોણ? મગનભાઈ નો છોકરો. આ બધું જ એને ખબર, પણ છતાં પણ શું છે? દસમો ખોવાઈ ગયો. એને પોતાના વિશે બીજી બધું જ ખબર છે, પણ એક જ વસ્તુ એ ભૂલી ગયો. કયું? હું દસમો છું. તો આત્માને જાણવાનો નથી, અક્ષર બ્રહ્મને ખરેખર જાણવાનો નથી. અક્ષર બ્રહ્મ વિશેની જે અવિદ્યા છે એની શું કરવાની છે? નિવૃત્તિ કરવાની છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અવિદ્યાયા અપાય એવ પરપ્રાપ્તિ. આ પરબ્રહ્મની જે પ્રાપ્તિ જે છે એ ખરેખર તો શું છે? અવિદ્યાની નિવૃત્તિ માત્ર છે. એકવાર અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ એ પરની પ્રાપ્તિ થવાની છે. દસમાની અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થઈ તો શું થવાનું? આ દોરડું છે એ જ્ઞાન નથી તો શું કરવાનું? આ દોરડું છે એ અજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થઈ પછી ત્યાં શું છે? દોરડું છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અને એટલા માટે જ્ઞાન થવું અને પ્રાપ્તિ થવી બે વસ્તુ છે જ નહીં. કારણ કે જ્યાં અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ પછી પરબ્રહ્મ માત્ર ત્યાં છે જ. અને એટલા માટે કહે છે કે આ પ્રકારથી પરાવિદ્યા અલગ છે, અપરાવિદ્યા અલગ બે વસ્તુ છે. અપરાવિદ્યા જે છે એમાં આ બધી ચર્ચા આવશે. જો આ સમજો, ઋગ્વેદાદિને અપરા કહી દીધું એટલે આપણા મનમાં તો એક પ્રશ્ન જ થઈ જાય કે આ બધાને તો અપરા કેમ કેવું? એટલે શંકરાચાર્યજી એની પણ ચર્ચા કરે છે, પ્રશ્ન સ્વયં ઉઠાવીને બહુ સુંદર ઉત્તર આપે છે. આપણે આવતીકાલે ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યુર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય
पुण्यमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।